संपूर्ण इतिहास गुग्गा यार पीर जी। इतिहास गुग्गा यार पीर, इतिहास गुग्गा यार पीर, इतिहास गुग्गा यार पीर, इतिहास गुग्गा यार पीर। कई पढ़े इतिहास सत्संग सुने, पीर वेखिया नी बाशली दे धीर वर्गा, लखा जन्मे जोधे इस धरती ते, मैं योदा वेखिया नी गुग्गे यार पीर वर्गा, नाथ जती सती बैठे टिलिया ते, गुरु वेखिया नी कोई गोरख फकीर वर्गा, मेरे रखे गुग्गा बलिहार उते, हर लफ्ज लिखू तिखे तीर वर्गा, हर लफ्ज गाऊ तिखे तीर वर्गा। TMC कंपनी फगवाड़ा वाले बड़े ही मान नाल पेश करते हैं संपूर्ण इतिहास गुग्गा यार पीर जी भाग पहला, जिसनों बड़े ही सुचज्जे ढंग नाल लिखिया ते गाया है थोड़े अपने प्रीत बलिहार विरकां वाले ने। संगीत दिता है TMC स्टूडियो वालों ते बड़े ही विस्तार पूर्वक कमेंट्री की है अवतार फर्जी मुकंदपुर वालियां ने। आओ सुनते हाँ इतिहास गुग्गा यार पीर जी दा जन्म। तन तन गुग्गा यार पीर जी दे नाम लेवा साध संगत जीओ, जो कि राजस्थान का इलाका है, जिन्हों बागड़ का देश कहा जाता सी, मारू का देश कहा जाता सी। उस इलाके दे विच एक गढ़ दरेवा शहर है। गढ़ दरेवा शहर दे विच राजा उंबर का राज सी, जो कि राजपूत छत्री चौहान जिन्हां दी महारानी का नाम ककई सी, जिन्हां नूं फुहार भी कहा जाता सी। लेकिन बड़े योधे होए ने, सारी सारी जिंदगी तलवारां दे नाल प्रीतां रखियां, अणख दी खातर इज्जत दी खातर जानां दी परवाह नहीं सी करया करदे। उन्हां समयां दे विच मुगलां दा भी बड़ा जोर रहा। मुगलां दे नाल इन्हां नूं बहुत सारियां जंगां लड़नियां पईयां। मुगल लोग इत्थों तक कि कई दफ़ा इन्हां दी इज्जत दे नाल खेलण तक भी जांदे सी। लेकिन राजा उंबर ने बहुत सारियां जंगां लड़ियां मुगलों के नाल। एक ऐसी जंग मुगलों के नाल होई जो कि काफ़ी लंबा समा वो जंग चली। राजा उंबर ने वो जंग जित लई, जित के वापस चल पे। एक छोटा जिहा नन्ना मुन्ना बच्चा लड़का मिलिया। उस बच्चे नूं वजीरां दे कहण ते राजा उंबर ने अपने घर लिया के महारानी ककई दी गोदी पा दिता, ढंडोरा करवा दिता कि मेरे घर लड़का पैदा होया। उस लड़के का नाम राजकुमार केर रखिया। जिन्हां नूं पता सी कि लिया के पालिया, वो पालक पालक भी कहण लग पे। महारानी ककई दे कुखों एक लड़का होर पैदा होया जिहदा नाम जैंबर रखिया। दोनों दी परवरिश हो रही है। परवरिश हुंदियां हुंदियां उधर एक सरसा पट्टी का बादशाह होया जिहदा नाम राजा कौरपाल सी। कौरपाल दी रानी का नाम अमरावती सी अते एक उन्हां दी रानी जो कि मुसलमानी सी जिहदा नाम हुसैनी बेगम सी। हुसैनी बेगम दी कुखों एक लड़की पैदा हुई जिहदा नाम राजकुमारी काशल रखिया गया अते अमरावती दे कुखों एक लड़की पैदा हुई जिहदा नाम बाशल रखिया गया। काशल ते बाशले दोनों सकियां भैणां इधर गढ़ दरेवे दे विच राजा उंबर दे घर दोनों बेटे जवान हो गए। इस तरह इन्हां दोनों बेटियां दी शादी कौरपाल दे घर सरसा पट्टी हो जाती है। बड़ियां खुशियां दे नाल बड़े चावां दे नाल राजा उंबर अपने दोनों बेटियां नूं विआह के अपने गढ़ दरेवे शहर दे विच
ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਰਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਰਾਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ। ਔਲਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਾਸ਼ਲ ਨੇ ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬਰਮੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਹੇ ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਜੋ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਬਲਿਹਾਰ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਬਾਸ਼ਲ ਜੀ ਮੈਲੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਬਲਵਾਉਂਦੀ ਏ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂਓ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਅੱਕ ਗਈ ਜੱਗ ਦੇ ਮਿਹਣਿਆਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਖੋਲ ਕੇ ਪੱਤਰੀ ਜੀ, ਬਲਿਹਾਰ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਏ, ਬਲਿਹਾਰ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਏ। ਦੱਸੋ ਖੋਲ ਕੇ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਕਦ ਮੈਂ ਲਾਲ ਖਿਡਾਉਣਾ। ਦੱਸੋ ਖੋਲ ਕੇ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਕਦ ਮੈਂ ਲਾਲ ਖਿਡਾਉਣਾ। ਸੁਣਨਾ ਵੇੜਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਦਾ, ਸੁਣਨਾ ਵੇੜਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਦਾ, ਕਦੋਂ ਹੈ ਜਗਮਗਾਉਣਾ। ਦੱਸੋ ਖੋਲ ਕੇ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਖੋਲ ਕੇ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਕਦ ਮੈਂ ਲਾਲ ਖਿਡਾਉਣਾ। ਦੱਸੋ ਖੋਲ ਕੇ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਕਦ ਮੈਂ ਲਾਲ ਖਿਡਾਉਣਾ। ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਲੋਚ ਰਿਹਾ ਏ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦੇ। 12 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਲੋਚ ਰਿਹਾ ਏ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦੇ। ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਟੇਵਾ, ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਟੇਵਾ, ਇਹ ਕਦ ਵਕਤ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਦੱਸੋ ਖੋਲ ਕੇ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਖੋਲ ਕੇ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਕਦ ਮੈਂ ਲਾਲ ਖਿਡਾਉਣਾ। ਦੱਸੋ ਖੋਲ ਕੇ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਕਦ ਮੈਂ ਲਾਲ ਖਿਡਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਖੇਲੇ, ਛਾਇਆ ਰਵੇ ਵੀਰਾਨਾ, ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਜੀਣਾ, ਜੇ ਤੋਂ ਮੋੜੇ ਮੁੱਖ ਜਮਾਨਾ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਖੇਲੇ, ਛਾਇਆ ਰਵੇ ਵੀਰਾਨਾ, ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਜੀਣਾ, ਜੇ ਤੋਂ ਮੋੜੇ ਮੁੱਖ ਜਮਾਨਾ। ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤਾਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤਾਨੇ, ਕਦੇ ਵੇਲਾ ਆਉਣਾ। ਦੱਸੋ ਖੋਲ ਕੇ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਖੋਲ ਕੇ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਕਦ ਮੈਂ ਲਾਲ ਖਿਡਾਉਣਾ। ਦੱਸੋ ਖੋਲ ਕੇ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਕਦ ਮੈਂ ਲਾਲ ਖਿਡਾਉਣਾ।
ਜੇ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣ ਹਾਸੇ, ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਚਮਕਾਂ ਮਾਰਨ ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਉਦਾਸੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣ ਹਾਸੇ, ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਚਮਕਾਂ ਮਾਰਨ ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਉਦਾਸੇ। ਵਿਰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਿਰਕਾਂ ਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਦ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣਾ। ਦੱਸੋ ਖੋਲ ਕੇ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਖੋਲ ਕੇ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਦ ਮੈਂ ਲਾਲ ਖਿਡਾਉਣਾ। ਦੱਸੋ ਖੋਲ ਕੇ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਦ ਮੈਂ ਲਾਲ ਖਿਡਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤੇ ਜਗ ਤੇ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਪੋਤੇ ਜਗ ਤੇ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਵਸਤ ਪਿਆਰੀ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ, ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਹੋਵੇ। ਰੂਪ ਜਵਾਨੀ ਸੋਹਣੀ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਪੁੱਤਰਾ ਵਾਜੋ ਝੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਰਥਾ ਨਾਰੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੁੱਝਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਦਾਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀਰਾ ਗੋਲੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਰ ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਤੇਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਜੋ ਕਿ ਦਾਸੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਧੂਫ ਦੀਪ ਕਰਦੀ ਨੇ। 12 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਆਪਣੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦਰੇਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡੇਰੇ ਕਰ ਲੈ। ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਦਾਸੀਆਂ ਸਰਬਰ ਤਾਲਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਈ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਹੀ ਧੂਆਂ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋਗੀ, ਕੁਝ ਸੰਤ, ਕੁਝ ਫਕੀਰ ਆਏ ਨੇ। ਦੱਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਬਲਿਹਾਰ ਜੀ, ਸਖੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਕਾਲੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, 1400 ਚੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਬਹਿ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਧੂਣਾ ਤੇ ਗੁਣਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਾਉਂਦੇ। ਸੁੱਕਾ ਬਾਗ ਹੈ ਟੈਕ ਪਿਆ ਬਨਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਸੁੱਕਾ ਬਾਗ ਹੈ ਟੈਕ ਪਿਆ ਬਨਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ।
ਕਾਲੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਢੋਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਕਾਲੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਢੋਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਕਾਲੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਢੋਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਕਾਲੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਢੋਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜੋ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜੋ, ਹਰਿਆ ਕਰਜ਼ ਕਿਲਾਇਆ ਢੋਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਕਾਲੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਢੋਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਕਾਲੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਢੋਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਹੋ। ਸੁੱਕੀਆਂ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਿਆ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਬੂਟੇ ਮਹਿਕ ਪਏ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਰਾਣੀ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਰਾਣੀ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਰਾਣੀ। ਸੁੱਕੀਆਂ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਿਆ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਬੂਟੇ ਮਹਿਕ ਪਏ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਰਾਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਰਿਸ਼ਮਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਰਿਸ਼ਮਾ, ਪੈਰਿਓ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਾਇਆ ਢੋਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਕਾਲੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਢੋਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਕਾਲੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਢੋਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਹੋ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਆਪ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਆਪ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਿਓ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਿਓ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ, ਕੋਲ ਹੈ ਧੂਣਾ ਲਾਇਆ ਢੋਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਕਾਲੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਢੋਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਕਾਲੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਢੋਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਹੋ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਜੇ ਹਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਹਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਹਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਿਰਕਾਂ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਵਾਂਗ ਦੁੱਖ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਜੇ ਹਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਿਰਕਾਂ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਵਾਂਗ ਦੁੱਖ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਰਾਣੀ ਜੀ ਨਾਲ ਆ ਸਾਡੇ, ਚਲੋ ਰਾਣੀ ਜੀ ਨਾਲ ਆ ਸਾਡੇ, ਕਾਤੋਂ ਚਿਰ ਲਾਇਆ ਢੋਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਕਾਲੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 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 ਢੋਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਹੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਰ ਆ ਗਈ, ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਬੂਟੇ ਵੀ ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੀਪਤ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੀਪਤ, ਕੁਝ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲਾਗੇ ਗੜ੍ਹ ਦਦਰੇਵਾ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਲੈ ਆਓ। ਕਾਨੀਪਤ ਚੇਲਾ ਨਾਦ ਚੱਕਿਆ, ਚਿੱਪੀ ਚੱਕੀ, ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੜ੍ਹ ਦਦਰੇਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾਦ ਵਜਾਉਂਦੇ ਜੋਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੀਪਤ ਚੇਲੇ ਨੇ ਨਾਦ ਵਜਾਇਆ ਅਤੇ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਬਲਿਹਾਰ ਜੀ, ਜੋਗੀ ਕਿਵੇਂ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਚੇਲੇ ਗੋਰਖ ਦੇ ਮੇਲਾ ਵਿੱਚ ਆਮਦੇ, ਆ ਕੇ ਬਾਸ਼ਲ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ਾ ਸੁਣਾਵਦੇ। ਚੇਲੇ ਗੋਰਖ ਦੇ ਮੇਲਾ ਵਿੱਚ ਆਮਦੇ, ਆ ਕੇ ਬਾਸ਼ਲ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ਾ ਸੁਣਾਵਦੇ। ਲੱਗੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਲਹਿਰ ਬਹਿਰ ਰਾਣੀਏ, ਪਾਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਤੂੰ, ਪਾਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਤੂੰ ਖੈਰ ਰਾਣੀਏ, ਪਾਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਤੂੰ ਖੈਰ ਰਾਣੀਏ, ਪਾਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਤੂੰ ਖੈਰ ਰਾਣੀਏ। ਘਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਰੰਗ ਭਾਗਨੀ, ਰਹਿਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਗ ਦੇ ਚਿਰਾਗਨੀ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਰੰਗ ਭਾਗਨੀ, ਰਹਿਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਗ ਦੇ ਚਿਰਾਗਨੀ। ਤੇਰਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਣੀਏ, ਪਾਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਤੂੰ, ਪਾਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਤੂੰ ਖੈਰ ਰਾਣੀਏ, ਪਾਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਤੂੰ ਖੈਰ ਰਾਣੀਏ, ਪਾਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਤੂੰ ਖੈਰ ਰਾਣੀਏ। ਆਵੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਰਵੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾ। ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਵੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਰਵੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾ। ਰੱਖਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਰਾਣੀਏ, ਪਾਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਤੂੰ, ਪਾਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਤੂੰ ਖੈਰ ਰਾਣੀਏ, ਪਾਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਤੂੰ ਖੈਰ ਰਾਣੀਏ, ਪਾਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਤੂੰ ਖੈਰ ਰਾਣੀਏ। ਤੂੰ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖੈਰ ਪਾਏਗੀ, ਵਾਂਗ ਪ੍ਰੀਤ ਬਲਿਹਾਰ ਤਰ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖੈਰ ਪਾਏਗੀ, ਵਾਂਗ ਪ੍ਰੀਤ ਬਲਿਹਾਰ ਤਰ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਲੇ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰ ਰਾਣੀਏ, ਪਾਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਤੂੰ, ਪਾਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਤੂੰ ਖੈਰ ਰਾਣੀਏ, ਪਾਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਤੂੰ ਖੈਰ ਰਾਣੀਏ, ਪਾਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਤੂੰ ਖੈਰ ਰਾਣੀਏ। ਨਾਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਸੀ, ਬੂਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆਇਆ, ਖੈਰ ਪਾ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਦਾਸੀ ਨੇ ਖੈਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਨ ਲਿਆ, ਖੈਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਥੱਲੇ ਆਈ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੀਪਤ ਚੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ, ਤੂੰ ਨਾ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੋਗੀ ਰਾਜ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ। ਕਾਨੀਪਤ ਚੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਭੇਜ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੈਰ ਪਾ ਕੇ ਤੋਰੇ। ਦਾਸੀ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਈ। ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ, ਅੱਜ ਬੂਹੇ ਤੇ ਉਹ ਜੋਗੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਥਾਲ ਭਰਿਆ। ਥਾਲ ਭਰ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੈਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਈ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਾਨੀਪਤ ਚੇਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਣੀ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਨੀਪਤ ਚੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਜੋ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕਰੇ ਸੋਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਸ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਛੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਟਹਿਣੇ ਜਿਹੇ ਟਿਮਕਣੇ ਨੂੰ ਉਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲੋ ਜਾਵੇ। ਦਰਦ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਤੇ ਸਹੀ, ਖਬਰੇ ਮੇਤੋਂ ਵੀ ਭਲਾ ਕੋਈ
ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਜੋਗੀ ਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਨੀਪਤ ਚੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਲੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਗਈ। ਐ ਜੋਗੀ ਰਾਜ, ਆਸਣ ਲਓ, ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਜੈਂਬਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੀ। ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾਸੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜੈਂਬਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਨੂੰ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਵਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਲਦਾ ਕੇ ਕਾਨੀਪਤ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਾਨੀਪਤ ਚੇਲੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਮਾਧੀ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲੇਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ 12 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਫਾ 24 ਸਾਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੜਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧੂਆਂ ਦੀ ਰਾਖ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਦੀ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਧਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਬਲਿਹਾਰ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਕਿਹੜੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ ਅਰਜ ਸਾਈਆਂ, ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇ ਸਭ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਗ ਤੇ ਹੋਵਾਂ ਜਿਉਣ ਜੋਗੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਮੇਰੇ। ਪਾਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜਾਤ ਜੋਗੀਆ, ਪਾਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜਾਤ ਜੋਗੀਆ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਜੋਗੀਆ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਜੋਗੀਆ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਸੁਨਾ ਜਾਪਦਾ ਏ ਵੇੜਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ। ਪੁੱਤਰਾ ਬਗੈਰ ਜਿੱਤ ਜੀਣ ਨੂੰ ਨੀ ਕਰਦਾ। ਸੁਨਾ ਜਾਪਦਾ ਏ ਵੇੜਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ। ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਮੁੱਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾ ਰਾਤ ਜੋਗੀਆ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਜੋਗੀਆ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਜੋਗੀਆ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ।
दुख नू मैं मिन्नतां हां करदी, मेरी जिंदगी दे बदल हालात जोगिया, एक पुत्र दी दे दे, एक पुत्र दी दे दे मैनू दात जोगिया, एक पुत्र दी दे दे, एक पुत्र दी दे दे मैनू दात जोगिया, एक पुत्र ही दे दे। करे जे तू मेरी झोली भर सकदा, नाथां दा तू नाथ भला की नहीं कर सकदा, करे जे तू मेरी झोली भर सकदा, तेरे चरनां च झुके कायनात जोगिया, एक पुत्र दी दे दे, एक पुत्र दी दे दे मैनू दात जोगिया, एक पुत्र दी दे दे, एक पुत्र दी दे दे मैनू दात जोगिया, एक पुत्र ही दे दे। चले मैं मोड़े ना खाली, खड़ी अड्डी के जी पल्ले में, ओ प्रीत बलिहार वांगू बड़े दुख झल्ले में, मोड़े ना खाली खड़ी अड्डी के जी पल्ले में, तेरी रब नाल सिटी गल बात जोगिया, एक पुत्र दी दे दे, एक पुत्र दी दे दे मैनू दात जोगिया, एक पुत्र दी दे दे, एक पुत्र दी दे दे मैनू दात जोगिया, एक पुत्र ही दे दे। महारानी बाशल दी फरियाद जगत गुरु गोरखनाथ जी ने कबूल कर लई। कहा कि देवी कल नूं रविवार दा दिन है, लगन मुहूर्त अच्छा है, एक नहीं तैनूं 2 पुत्रां दे फल दिते जाणगे, कल सवेरे बागी आउणा, 2 पुत्रां दे फल ले जाना। महारानी बाशल बागो बाग हो गई, खुशियां दे नाल चावां दे नाल नमस्कार करके अपने महलां वालू चल पई। महलां दे विच आके गोलियां बांदियां नूं ला के महलां दी सफाई कराउणी शुरू कीती। उधर अपनी दासी हीरा गोली नूं कहा कि दासी कल नूं मैनूं जगत गुरु गोरखनाथ जी दे कोलों 2 पुत्रां दे फल मिलने ने, फल मैं बाद दे विच लैण जाना, पहलां पंडितां नूं भोजन छकाउणा, तूं इदां कर पंडितां नूं जाके नेंदे दे के आ। हीरा दासी जो कि स्नेहे देण लई पंडितां नूं सदे देण लई चल पई। चलदी चलदी कुदरती रस्ते दे विच महारानी काशल दी दासी मिल पैंदी है, एक दूजे दे नाल गल करदी है, तू किधरों आई है, तू किधर जाना आ। महारानी बाशल दी दासी ने कहा कि मैं महलां दे विचों आई हाँ, कल नूं मेरी राणी महारानी बाशल नूं 2 पुत्रां दे फल जगत गुरु गोरखनाथ जी दे कोलों प्राप्त होने हैं, मैं पंडितां नूं नेंदे देण लई जा रही हाँ। उधर ये गल सुन के महारानी काशल दी दासी ने जाके काशल नूं दस्सिया। काशल ने कहा कि ओहदे 2 पुत्र हो जाने आ, मेरे कोई औलाद नहीं, महलां दे विच ओहदी कदर होनी आ, होवे ना तां कोई चारा कीता जावे। महारानी काशल छल करने दे लई अपनी दासी नूं नाल लैके महारानी बाशल दे महलां विच आ जांदी है। महलां दे विच आके कहा कि भैण मेरे नाल बाजार चल, बाजार दे विचों कुछ वस्त्र लियाउणे आ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜੋਗੀਆ रंग ਦਾ सूट पहनदी आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ एक सूट लियाउणा। महारानी बाशल ने जवाब दे दिता कि मेरे पास
ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜੋਗੀਆ ਸੂਟ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਸੂਟ ਵਰਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਾਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੇਰਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਜੋਗੀਆ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੂਟ ਲੈ ਆਈ। ਉਹ ਜੋਗੀਆ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਾਸ਼ਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਵੇਰਾ ਸਾਜਰਾ ਹੋਇਆ, ਮੂੰਹ ਨੇਰੇ ਉਹ ਜੋਗੀਆ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਾਸ਼ਲ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਬਲਿਹਾਰ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਾਸ਼ਲ ਬਾਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਛਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਦਿਲ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਾਸ਼ਲ ਦੇ, दिल च बेईमानी काशल दे, ਲੀੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ ਬਾਸ਼ਲ ਦੇ। लीड़े पाके तुर पई बाशल दे, ਆਈ ਦਿਲ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਾਸ਼ਲ ਦੇ, ਲੀੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ ਬਾਸ਼ਲ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਕ ਸਾਰਿਆ ਬਹਿ ਗਈ। पाल बाशल रानी दा काशल धोखे दे नाल ले गई। ਆਲੇ ਬਾਸ਼ਲ ਰਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਕਾਸ਼ਲ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਸ਼ਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸੀ। काशल नू किसे दसी, काशल नू किसे दसी, ਸਕੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾਇਆ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਸੀ ਰੱਖੀ। दिल विच मैल सी रखी, दिल विच मैल सी रखी। ਗੋਰਖਨਾਥ ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ, ਗੱਲ ਕਿੰਜ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। पाल बाशल रानी दा काशल धोखे दे नाल ले गई। ਆਲੇ ਬਾਸ਼ਲ ਰਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਕਾਸ਼ਲ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਆ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਮੇਰੀ। आस पूरी करो मेरी, आस पूरी करो मेरी। ਦੇ ਦੇਵੋ ਵਰਦਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਲਾਵੋ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਰੀ। लावो ना हुण देरी, लावो ना हुण देरी। ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਧੀਏ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਗਈ। पाल बाशल रानी दा काशल धोखे दे नाल ले गई। ਆਲੇ ਬਾਸ਼ਲ ਰਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਕਾਸ਼ਲ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਗੋਰਖ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਾਸ਼ਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜੋੜੇ। काशल दे पुत जोड़े, काशल दे पुत जोड़े। ਪਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਬਾਸ਼ਲ, ਕੁਝ ਬਲਿਹਾਰ ਨਾ ਆਉੜੇ। कुछ बलिहार न ओड़े, कुछ बलिहार न ओड़े। ਕਾਲੇ ਬਾਗਾਂ ਚੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਜੋਗੀ, ਕਾਲੇ ਬਾਗਾਂ ਚੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਜੋਗੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। पाल बाशल रानी दा काशल धोखे दे नाल ले गई। ਆਲੇ ਬਾਸ਼ਲ ਰਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਕਾਸ਼ਲ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। पाल बाशल रानी दा काशल धोखे दे नाल ले गई। ਆਲੇ ਬਾਸ਼ਲ ਰਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਕਾਸ਼ਲ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਾਉਂਦੀ ਵਜਾਉਂਦੀ ਕਾਲੇ ਬਾਗਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈ। ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਦਿਓ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਫਲ, ਕੱਲ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਣੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਲਾਲਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ?
ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਫਲ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਧੂਣੇ ਕਰੋ ਉਦਾਸ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਬੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਮਗਰੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪਈ ਕਿ ਗੁਰੂਦੇਵ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੇ ਫਲ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹਿ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਦਮ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ, ਖੜ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਉੱਪਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਿਆਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੁੰਦਾ। ਸੇਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਲਿਆ। 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੀ ਨੂੰ। ਦੂਰੋਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਧਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਕਜਲੀ ਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧੂਣੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨੇ। ਐਸਾ ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਧੂਣਾ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਓਹੋ ਬੀਬੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਧੂਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਿਸੇ ਭਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਜਾਇਓ। ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਭਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦਦਰੇਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਲੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆ ਲਓ ਕੁਹਾੜਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਰਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਧੂਏ ਦੇ ਲਈ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੇਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਲੱਕੜ ਤਾੜਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਧੂਣੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਢ ਖੜਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਧੂਣੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਲੱਕੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ। ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਚੇਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਏ। ਕਹਿ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਰਮੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਬਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕਿਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਫੇ। ਉਸ ਬਰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਬਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਨਸ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਇਹ ਸੇਕ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਲਾਗੇ ਗੜ੍ਹ ਦਦਰੇਵਾ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੂਈ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕੁਝ ਚੇਲੇ ਰੂਈ ਮੰਗਣ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਕ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਹੌਲੀ ਸੇਕ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਸਾਰੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਕ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਰੂਈ ਲੈ ਕੇ ਚੇਲੇ ਆ ਗਏ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵੀ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਬਾਸ਼ਲ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਆਰਾਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਫੇਰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਖਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਦੇਵੀ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਬਾਦਤ 12 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਦੀ ਰਹੀ ਆ, 12 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, 12 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬਰਮੀ ਬਣੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਮੰਗਿਆ ਤੇਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਐ ਗੁਰੂਦੇਵ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੇ
ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਫਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇ ਚੁੱਕਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ 36 ਸਾਲ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 36 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਐ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰੁੱਸ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੱਕ ਤਾਲਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਹੱਕ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਹੱਕ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਹੁਣ ਹੱਕ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਕ ਤਾਲਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਤਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਆ? ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਹੱਕ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਬਲਿਹਾਰ ਜੀ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੱਕ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹੱਕ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ, ਹੱਕ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ, ਗੋਰਖ ਪੁਕਾਰ ਜੀ। ਬਾਸ਼ਲ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਬੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਜੀ, ਬਾਸ਼ਲ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਬੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਹੱਕ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ, ਗੋਰਖ ਪੁਕਾਰ ਜੀ। ਬਾਸ਼ਲ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਬੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਹੱਕ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ। साल कीती रानी बाशल ने बंदगी, 36 साल कीती रानी बाशल ने बंदगी। भगती दी नामे करे दित्ती सारी जिंदगी, भगती दी नामे करे दित्ती सारी जिंदगी। ले गई फड़ भैन छल के, ले गई फड़ भैन छल के, ऐसी हकदार जी। बाशल नू पुत्र देना मेरे बसों बाहर जी। हक ताला अगे करदा। ओदे भागां विच कोई दिसदी औलाद ना, ओदे भागां विच कोई दिसदी औलाद ना। लाज सानू लगू पूरी कीती जे मुराद ना, लाज सानू लगू पूरी कीती जे मुराद ना। बाशल दी सेवा अगे, बाशल दी सेवा अगे होया मैं लाचार जी। बाशल नू पुत्र देना मेरे बसों बाहर जी। हक ताला अगे
ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈਏ, ਸੁਣ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈਏ। ਰਾਜੇ ਜਣਵੇਦੇ ਦੀ ਰੂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਏ, ਰਾਜੇ ਜਣਵੇਦੇ ਦੀ ਰੂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਏ। ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ, ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਜੀ। ਬਾਸ਼ਲ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਬੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਹਕ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ। ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੂਏ ਸੂਰਮਾ ਜਹਾਨ ਤੇ, ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੂਏ ਸੂਰਮਾ ਜਹਾਨ ਤੇ। ਉੱਚਾ ਹੋ ਨਾਮ ਰਹੂ ਟਿਕਿਆ ਈਮਾਨ ਤੇ, ਉੱਚਾ ਹੋ ਨਾਮ ਰਹੂ ਟਿਕਿਆ ਈਮਾਨ ਤੇ। ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੂਗਾ, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੂਗਾ ਪ੍ਰੀਤ ਬਲਿਹਾਰ ਜੀ। ਬਾਸ਼ਲ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਬੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਹਕ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਗੋਰਖ ਪੁਕਾਰ ਜੀ। ਬਾਸ਼ਲ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਬੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਬਾਸ਼ਲ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਬੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਹਕ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਫਲ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹਕ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰੇ, ਝੋਲੀ ਰੱਖੀ, ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਧਰ ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਛਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਛਲ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਨੇ ਯੁਰਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਛਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਖਰ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਛਲਿਆ, ਚੱਲ ਪਏ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਉਧਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ, ਝੋਲੀ ਚੱਕੀ, ਝੋਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕ ਤਾਲਾ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਛਲਿਆ ਫਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਹਕ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਇੱਕ ਫਲ ਛਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਲ ਲੈ ਲਓ। ਐ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦਿਓ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਕੜੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕੋਲ ਖੜਾਮ ਪਈ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੜਾਮ ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੇ ਫਨ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਨ ਫਟ ਗਿਆ, ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਚੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀ ਬਾਸ਼ਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਸ਼ਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਲ ਛਲੀਆ ਫਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੈ ਬੀਬੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਲ ਛਕ ਲੈ। ਫਲ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੜਕੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈ। ਉਧਰੋਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਣਦ ਜੋ ਰਾਸ਼ਬੀਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਰਵਰ ਤਾਲਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਣਦ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਝੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਣਦ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਬੀਲ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀਆਂ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਧਨੀ ਬਣੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਆਪਣੀ ਨਣਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਸ਼ਬੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਬਲਿਹਾਰ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਸ਼ਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਭਰ ਨਾ ਤੱਕਣ, ਨੀਵੀਂ ਨਜ਼ਰੀ ਉਤਾ ਨਾ ਚੱਕਣ। ਗੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਖ ਭਰ ਨਾ ਤੱਕਣ, ਨੀਵੀਂ ਨਜ਼ਰੀ ਉਤਾ ਨਾ ਚੱਕਣ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਏ ਸਦਾ ਹੀ ਤੱਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਏ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ, ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ, ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ। ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਪਤਵੰਤੀਆਂ ਨਾਰਾਂ, ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਤਵੰਤੀਆਂ ਨਾਰਾਂ, ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਪਤਵੰਤੀਆਂ ਨਾਰਾਂ। ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਪੋਰੇ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪੁੱਛੇ ਬਿਨ ਇਹ ਪੈਰ ਨਾ ਪੁੱਟਣ, ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਪੋਰੇ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪੁੱਛੇ ਬਿਨ ਇਹ ਪੈਰ ਨਾ ਪੁੱਟਣ, ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਮ ਸ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਨਣ ਇਹ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾ, ਇਹ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾ, ਇਹ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾ। ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਪਤਵੰਤੀਆਂ ਨਾਰਾਂ, ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਤਵੰਤੀਆਂ ਨਾਰਾਂ, ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਪਤਵੰਤੀਆਂ ਨਾਰਾਂ। ਨਾਰਾਂ ਜੋ ਬਦਕਾਰਾ ਹੋਵਣ ਪਾਕ ਤੋਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਦੜ ਗਿਆ ਦੇ ਇਸ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਰਾਂ ਜੋ ਬਦਕਾਰਾ ਹੋਵਣ ਪਾਕ ਤੋਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਦੜ ਗਿਆ ਦੇ ਇਸ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਣ ਜੋ ਸੈਣ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ। ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਪਤਵੰਤੀਆਂ ਨਾਰਾਂ, ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਤਵੰਤੀਆਂ ਨਾਰਾਂ, ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਪਤਵੰਤੀਆਂ ਨਾਰਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਖੀ ਖੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਐਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਿਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ
ਪ੍ਰੀਤ ਬਲਿਹਾਰਾ ਮਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਖੀ ਖੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਐਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਿੱਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੀਤ ਬਲਿਹਾਰਾ ਮਰਨਾ। ਜਿੱਤੇ ਮਰਜੀ ਪਰਖ ਲਵੋ ਨਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ। ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਪਤਵੰਤੀਆਂ ਨਾਰਾਂ, ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਤਵੰਤੀਆਂ ਨਾਰਾਂ।